Good morning to all. Today our topic is on vapor compression refrigeration system. So this is called as simply VCR. VCR. VCR, it means vapor compression refrigeration. Vapor compression refrigeration. In the last class we discussed about the air refrigeration system. So this VCR refrigeration is improved development of from the air refrigeration. Why? Because in case of the air refrigeration system, it the air, there is no change in phase, it absorbs only sensible heat. In case of the vapor compression system, it absorbs both sensible heat and latent heat. The phase, the refrigerant here, the phase change takes place. That's why it absorbs more heat from the cooling substances. From the cooling substances, it absorbs more heat, latent heat as well as sensible heat. So it is more efficient compared to air refrigeration system. సో ఈ వేపర్ కంప్రెషన్ రెఫ్రిజిరేషన్ యొక్క జనరల్గా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజిరేటర్స్లో కానీ, వాటర్ కూలర్స్లో కానీ, అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్లో కానీ, ఎయిర్ కండిషనింగ్లో కానీ, ప్రిజర్వింగ్ ఫుడ్స్, ప్రిజర్వింగ్ మెడిసిన్స్లో కానీ, సో ఈ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అందులో ఈ మెకానిజాన్ని యూస్ చేస్తుంటారు. సో దిస్ వేపర్ కంప్రెషన్ రెఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ consist of mainly 4 components. One is compressor, second one is condenser, third one is expansion valve, fourth one is evaporator. Mainly 4 components: compressor, condenser, expansion valve and evaporator. So these are the main components in the vapor compression refrigeration system. So now it starts with a line diagram of the vapor compression refrigeration system. Vapor compression refrigeration system. This is compressor, condenser, evaporator, expansion valve. Expansion valve. 1, 2, 3, 4. So this line is called as suction line. This line is called as suction line.
This line is called as discharge line. Discharge line. This line is called as liquid line. Liquid line. This line is called as liquid line with high pressure. High pressure. Liquid line with low pressure. Low pressure, low temperature, low temperature, high pressure, high temperature, high temperature. So this vapor compression refrigerant system that consists of mainly 4 components: compressor, this one is condenser, expansion valve, evaporator. So first of all compressor. సో ఈ కంప్రెసర్లోకి రెఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ ఫేస్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ద వేపర్ ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సక్షన్ లైన్ నుండి వేపర్ ఫేస్లో ఎంటర్ అవుతుంది విత్ హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్, విత్ లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్, with low pressure, low temperature. Vapor phase. So before entering into the compressor, the condition of the refrigerant in వేపర్ ఫేస్లో ఉంటుంది, లో టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెషర్లో ఉంటుంది. సో ఇది సక్షన్ లైన్ నుండి కంప్రెసర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద సక్షన్ స్ట్రోక్ ఇన్ ద కంప్రెసర్. సో ఎంటర్ అయిపోయి ఇది నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ ద రెఫ్రిజరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డిశ్చార్జ్ లైన్ విత్ హై ప్రెషర్, high temperature, high pressure and high temperature, with high pressure and high temperature. So this high pressure and high temperature vapor phase, here this one also vapor phase, high pressure, high temperature, vapor phase refrigerant is entering into the discharge line. From discharge line నుండి ఇది కండెన్సర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఈ కండెన్సర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ ద కంప్రెసర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ is to rise the pressure from low pressure to high pressure. So this high pressure refrigerant vapor phase with high temperature entering into the condenser. కండెన్సర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ద కండెన్సర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు కండెన్స్ ద రెఫ్రిజరెంట్. సో ద వేపర్ ఫేస్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. సో వేపర్ ఫేస్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేస్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఇట్ రిజెక్ట్స్ ద లేటెంట్ హీట్ ఫ్రమ్ ద రెఫ్రిజరెంట్. ఇది రెఫ్రిజరెంట్లో ఉన్నటువంటి లేటెంట్ హీట్ని రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల అది ఏమవుతుంది? వేపర్ ఫేస్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేస్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఏ విధంగా అంటే ద సప్లయింగ్ ద కూలింగ్ మీడియం లైక్ ఎయిర్ ఆర్ వాటర్. Due to the supply of air and water, it absorbs the heat from the refrigerant. That refrigerant it changes its phase. Vapor నుంచి లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్ ద స్టేజ్ కండిషన్ ఈజ్ high pressure, high temperature,
high temperature liquid phase, liquid line, okay na, liquid phase. The exit of the condenser is the condition of the refrigerant in high pressure, high temperature, liquid phase లో ఉంటుంది. సో ఈ హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్, లిక్విడ్ ఫేస్లో ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజరెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ టు డ్రాప్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ నుంచి వెళ్ళి లో ప్రెషర్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. సో హై ప్రెషర్లో నుంచి లో ప్రెషర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్. సో హై ప్రెషర్లో ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజరెంట్ని లో ప్రెషర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ద లిక్విడ్ ఫేస్లోనే ఉంటుంది, విత్ లిక్విడ్ ఫేస్లో ఉండి లో ప్రెషర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వెన్ ఎవర్ డ్రాప్ ద ప్రెషర్ ద టెంపరేచర్ ఆల్సో డ్రాప్స్. హై టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజరెంట్ లో టెంపరేచర్కి మారుతుంది అనమాట, లో టెంపరేచర్కి మారుతుంది. దట్ లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ లిక్విడ్ రెఫ్రిజరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద ఎవాపరేటర్. సో ఎవాపరేటర్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజిరేటర్లో డీ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుందండి. ఆ డీ ఫ్రిడ్జ్ చుట్టూ ఒక పైప్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఎవాపరేటర్. సో ఆ ఎవాపరేటర్లో ఉన్నటువంటి ఎవాపరేటర్ సరౌండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏ టైప్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది? సెన్సిబుల్ హీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేటెంట్ హీట్, బోత్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని దట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ ఫేస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎంతైతే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద వేపర్ ఫేస్. ద లిక్విడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ ఫేస్. ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద లేటెంట్ హీట్ చేసుకొని అది వేపర్ ఫేస్గా మారుతుంది అనమాట. వేపర్ ఫేస్గా మారి లో టెంపరేచర్, లో ప్రెషర్లో ఉంటుంది. అగైన్ దిస్ లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ వేపర్ is entering into the compressor. Again entering into the compressor. ఈ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇందులో మెయిన్గా ఉన్నటువంటి 4 కాంపోనెంట్స్. ద కంప్రెసర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది? ద ప్రెషర్ని రైజ్ చేయడం, ఎట్ ద సేమ్ టైం రెఫ్రిజరెంట్ని సర్క్యులేట్ చేయడం అనమాట. సో మన మనిషికి హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? సో బ్లడ్ని తీసుకొని అన్ని బాడీస్కి, అన్ని పార్ట్స్కి సప్లై చేస్తుంది, ప్యూరిఫై చేస్తూ అన్ని పార్ట్స్కి సప్లై చేస్తుంది. అదేవిధంగా సో ది ఎయిర్ వేపర్ కంప్రెషన్ రెఫ్రిజరేషన్కి మెయిన్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి కంప్రెసర్కి ఉంటుంది. కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ సక్స్ ద రెఫ్రిజరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎవాపరేటర్ విత్ లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ వేపర్ ఫేస్లో ఉన్నటువంటి రెఫ్రిజరెంట్ని సక్ చేసుకొని డిశ్చార్జ్లోకి హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్ వేపర్ ఫేస్కి డిశ్చార్జ్ లైన్కి సప్లై చేస్తుంది. సో ఈ డిశ్చార్జ్ లైన్ అంటే కండెన్సర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కండెన్సర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది టు చేంజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద రెఫ్రిజరెంట్. రెఫ్రిజరెంట్ యొక్క ఫేస్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. సో ఆ వేపర్లో ఉన్నటువంటి హీట్ని రిజెక్ట్ చేసి లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్ లిక్విడ్ ఫేస్ ఉన్నటువంటిది రెఫ్రిజరెంట్ త్రూ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ ద్వారా దాని యొక్క ప్రెషర్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. ప్రెషర్ డ్రాప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ దట్ లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ లిక్విడ్ రెఫ్రిజరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద ఎవాపరేటర్. సో ఎవాపరేటర్లో ఏమవుతుంది? ఎవాపరేటర్ సరౌండింగ్లో ఏమవుతుంది? సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, కూలింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, కూలింగ్ లోడ్ ఉంటుంది. ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ ఫేస్. ఈ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ 1 to 2 process is isentropic compression. 1 to 2 ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. సో 2 to 3 ప్రాసెస్ వచ్చేసి కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్, హీట్ రిజెక్షన్,
కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ హీట్ రిజెక్షన్. 3 to 4 వచ్చేసి ఐసెంథాల్పిక్ ఎక్స్పాన్షన్. ఐసెంథాల్పిక్ ఎక్స్పాన్షన్. 4 to 1 వచ్చేసి కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ హీట్ అబ్జార్ప్షన్. సో 1 to 2 ద కంప్రెసర్ ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. 1 to 2లో ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. 2 to 3లో కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్, ద కండెన్సర్లో వచ్చేసి కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్లోనే హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ద ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్లో ఐసెంథాల్పిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ద ఎక్స్పాన్షన్లో ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది? ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. సో 4 to 1 ఎవాపరేటర్లో కూడా ద మెయింటైన్ ద ప్రెషర్ కాన్స్టాంట్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద కూలింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. So in the next class we discussed about the PV and TS diagram. Okay, thank you.